जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है तमारू फेमस एकेडमी यूट्यूब चैनल अंदर। आज आप मित्रों कंडक्टर मॉडल पेपर नंबर 10 संपूर्ण पेपर सोल्यूशन जोवाना छीए। एना पहला मित्रों कंडक्टर स्पेशियल मित्रों आपणुं मटीरियल स्पेशियल मित्रों मोस्ट आईएमपी 3800 करता पण वधारे मोस्ट आईएमपी मित्रों प्रश्न जेनी अंदर संपूर्ण गुजरातનું करंट अफेर्स, संपूर्ण कॉम्प्यूटर, प्राथमिक सारवार, रोड सेफ्टी, निगमनी माहिती, टिकિટ અને ભાડાના લગેજના દાખલા, कंडक्टरनी फरजो, मोटर व्हीकल एक्ट और 10 मॉडल पेपर संपूर्ण परीक्षा अभ्यासक्रम आधारित आ टोटल मित्रों 3800 करता पण मोस्ट टाइम एमसीक्यू। जो आ मटीरियल आ पीडीएफ तमे परचेस करवा मांगता हो तो अहीं आपेल नंबर पर एटले के 6325 79 आ नंबर पर 150 रुपयाનું पेमेंट करीने आज नंबर पर स्क्रीनशॉट मित्रों मोकली आपजो। मात्र 2 मिनिट में तमने पीडीएफ मळी जशे। ओके, आनी साथे संपूर्ण गुजरातना करंट अफेर्स मित्रों मळशे। जान्युआरी थी करीने डिसेम्बर सुधीना संपूर्ण गुजरातना करंट अफेर्स आमां कवर थई जशे। ओके, एकदम नवी अने लेटेस्ट पद्धति परीक्षा आधारित। परीक्षाना छेल्ला दिवसोमां रिविजन माटे, प्रेक्टिस माटे अने जो शुं वाँचवुं शुं ना वाँचवुं एवी खबर ना पड़ती होय, रिविजन सरखी रीते थयुं ना होय तेवा संजोगोमां तमारी पासे पूरतुं मटीरियल ना होय एवा संजोगोमां पीडीएफ खूब ज उपयोगी साबित थशे। आनी विशेषता शुं छे तो भाई नवी परीक्षा पद्धति मुजबना एमसीक्यू छे। जीटीयू ने ध्यान में राखीने बनावेला एमसीक्यू है। जूना पेपरना एनालिसिसना आधारे बनाववामां आवेला एमसीक्यू है। वर्तमान हरीफाई ने ध्यान में राखीने बनाववामां आवेल एमसीक्यू है। अने छेल्ला 5 वर्षनो जे मारो अनुभव है स्पर्धात्मक परीक्षानो एनो संपूर्ण तमने निचोड़ आ एमसीक्यू में जोवा मळशे। तो मित्रों राह शेनी जुओ छो? कंडक्टर माटे स्पेशियल फक्त कंडक्टरनी परीक्षा माटे ज आटला बधा एमसीक्यू जो परीक्षा पहला सोल्व तमे करी नाखो तो परीक्षा में पछी कांई जोवापणुं रहेशे नहीं। मित्रों छेल्लो घा है, अपने आ छेल्लो मौको है, तमे आ परचेस करी सको छो। चालो मित्रों शुरुआत थाय छे क्वेश्चन नंबर 1 थी कि गुजरातना संदर्भमां नीचेनामांथी शुं खोटुं छे। पहेलो मित्रों जीके थी शुरुआत थई छे। चालो, सौथी ऊंचो पर्वत गिरनार छे गुजरातनो, एकदम साची बात। सौथी ऊंची टेकरी जेसोरनी टेकरी, आ एकदम साची बात छे। सौथी मोटुं बंदर गुजरातनुं એટલે કંડલા બંદર, आ पण साचुं छे। परंतु मित्रों ऑप्शन डी में जुओ कि सौथी मोटो पुल तो ऋषिधर धीजी पुल आ खोटुं छे। सौथी मोटो पुल मित्रों गोल्डन ब्रिज है। कयो छे? गोल्डन ब्रिज। तो ऑप्शन डी आपणो साचो जवाब बनी जशे। चालो आगळ वात करीए। 72 कोठानी वाव गुजरातना कया जिल्लामां आवेली छे? 72 कोठानी वाव तो ए आवेली छे मित्रों મહેસાણા जिल्लामां। ऑप्शन सी साचो जवाब। चालो त्यारबादनो क्वेश्चन बात करिए। नीचेनामांथी कयुं स्थळ नर्मदा नदी किनारे आवेलुं छे? नर्मदा नदी किनारे चाणोद पण आवेलुं छे, करनारी पण आवेलुं छे अने शुक्लतीर्थ पण आवेलुं छे। आ त्रणेय त्रण स्थळो नर्मदा नदीना किनारे आवेला छे। तो आपणे कयो आंसर टीक करशुं? ऑप्शन डी आपेल तमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ म्यूजियम क्या आवेलुं छे? हेल्थ म्यूजियम क्या आवेलुं छे? तो मित्रों आवेलुं छे वडोदरा खाते। वडोदरा खाते आ हेल्थ म्यूजियम आवेलुं छे। तो मित्रों जीकेना ओके सामान्य ज्ञान गुजरातनुं ज मित्रों पूछावानुं छे। अने आवा तमाम प्रकारना आईएमपीना अगत्यना क्वेश्चन आपणे आपणी 3800 प्लस कंडक्टर माटेनी गोल्डन एमसीक्यूनी ई बुकमां कवर करी लीधा छे। तो अवश्य मित्रों परचेस करवा मांगता हो तो 6325 79 आ नंबर पर 150 रुपयाનું पेमेंट करीने आज नंबर पर स्क्रीनशॉट मोकली आपजो। मात्र 2 मिनिट में पीडीएफ मळी जशे। अने तमारे फक्त गुजरात करंट अफेर्सनी पीडीएफ अलगथी परचेस करवी होय, फक्त गुजरात करंट अफेर, तो ये तमने 50 रुपयामां मळी जशे। चालो आगळ वात करीए। गुजरात यूनिवर्सिटीनी स्थापना क्यारे थई हती? चालो गुजरात यूनिवर्सिटीनी स्थापना मित्रों थई हती 1949 में। मोढेराનું सूर्य मंदिर कया सोलंकी शासकना समयमां बंधायुं हतुं? मोढेराનું सूर्य मंदिर મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું આ મોઢેરાનું જે સૂર્ય મંદિર છે, જવાબ આવે મિત્રો ભીમદેવ પહેલાના સમયમાં। દક્ષિણ ગુજરાતનું મહત્વનું સાંસ્કૃતિક નગર કયું છે? દક્ષિણ ગુજરાતનું મિત્રો તો એ છે મિત્રો દાંડી। ઓકે, દાંડી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? દાંડી આવેલું છે મિત્રો નવસારી જિલ્લામાં। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए तो हाथीना अवशेषो हड़प्पाना नीचे पैकी कया स्थळेथी मळी आव्या हता? गुजरातना इतिहास ने रिलेटेड क्वेश्चन पूछायो छे। हाथीना अवशेषो तो ये प्राप्त थया छे मित्रों रोजडी खातेथी। रोजडी क्यां आवेलुं छे? रोजडी आवेलुं छे राजकोट जिल्लामां। त्यारबादनो क्वेश्चन
ગિરનારની તળેટીમાં આવેલ જૂનાગઢ પર વિજય મેળવ્યા બાદ તેનું નવું નામ મુસ્તુફાબાદ કયા રાજવીએ આપ્યું હતું? તો એ આપ્યું હતું મોહમ્મદ બેગડો. તેને જૂનાગઢ અને પાવાગઢ નામના 2 ગઢ જીત્યા હતા, એટલા માટે મોહમ્મદ બેગડો કહેવામાં આવે છે, જેને જૂનાગઢને જીતીને તેનું જે નવું નામ છે તે મુસ્તુફાબાદ રાખ્યું હતું. ઓકે, આના સિવાય તેને ચાંપાનેર પણ જીત્યું હતું. ચાંપાનેરને જીતીને એનું નામ રાખ્યું હતું મુહમ્મદાબાદ. ચાલો ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન, સાબરમતી આશ્રમ ખાતેના ગાંધીજીના નિવાસ સ્થાનનું નામ શું છે? ઓકે, ગાંધીજી દ્વારા સાબરમતી આશ્રમની જે 1917માં સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, એમાં જે ગાંધીજી જ્યાં રહેતા એ નિવાસસ્થાનનું નામ હતું હૃદય કુંજ. કાલુ માછલી કઈ નદીમાંથી મળી આવે છે? તો કાલુ માછલી મિત્રો પ્રાપ્ત થાય છે આપણને કોલક નદીમાંથી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો કડાણા બંધ ખાલી જગ્યા નદી પર બાંધવામાં આવ્યો છે. ચાલો, કડાણા બંધ તો એ છે મહી નદી પર. ઓકે, કડાણા અને વણાકબોરી આ જે 2 બંધ છે તે મહી નદી પર છે. ઓકે, મહી નદી એટલે કર્કવૃતને 2 વખત છે ઓળંગતી નદી એટલે મહી નદી. ગુજરાતમાં કયા પ્રકારની આબોહવા છે? તો ગુજરાતમાં આપણે મોસમી આબોહવા છે, જવાબ સી. ગુજરાતમાં વધુ ગીચ વનાવરણ ધરાવતો જિલ્લો કયો છે? તો એ છે ડાંગ જિલ્લો. ચાલો ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, ગુજરાતને કેટલા એગ્રો ક્લાઇમેટ ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે? એગ્રો ક્લાઇમેટ ઝોન, ગુજરાતને કેટલા એગ્રો ક્લાઇમેટ ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે? 8. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો ગુજરાત રાજ્યની વસ્તી પૈકી કેટલા ટકા વસ્તી શહેરી વિસ્તારમાં રહે છે? તો મિત્રો શહેરી વિસ્તારમાં રહે છે 42.60%. 42.60%. બાકીની જે 57.40% છે ગ્રામીણ વસ્તી છે. ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ ગુજરાત કરંટ અફેર્સની. ગુજરાતનું ટુરિઝમ ફૂટફોલ ડેશબોર્ડ તૈયાર કરનાર પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. તો આ ડેશબોર્ડનું નામ શું છે? તો આનું નામ છે મિત્રો અતિથ્યમ. ઓકે, અતિથ્યમ આનું નામ છે, તો ગતિનું રહેશે. નીચેનામાંથી કયા અભિયાનનો પ્રારંભ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરાવ્યો છે? તો તમામ આવશે, શાળા પ્રવેશોત્સવ, કન્યા કેળવણી અને ગુણોત્સવ. ઓપ્શન ડી ફાઇનલ જવાબ આવશે. કયા શહેરમાં વિશ્વનું પ્રથમ ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ નિર્માણાધીન છે? તો એ છે મિત્રો જામનગર ખાતે. ચાલો ત્યારબાદ વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત નવરાત્રિ મહોત્સવ 2024ની ઉજવણી ક્યાં કરવામાં આવી હતી? તો એ કરવામાં આવી હતી અમદાવાદ ખાતે. ક્યાં કરવામાં આવી હતી? અમદાવાદ ખાતે. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કઈ કલમમાં અમુક વાહનો માટે શીખાઉ લાયસન્સ આપવા પર પ્રતિબંધ અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો મિત્રો એમાં આવશે કલમ 7. મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કઈ કલમોમાં રાજનાયિક અધિકારીઓ વગેરેના મોટર વાહનોની નોંધણી માટેની ખાસ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો એક છે કલમ 42. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન, મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ના કયા પ્રકરણમાં મોટર વાહનની બનાવટ, સજાવટ અને જાળવણીની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો એ છે મિત્રો પ્રકરણ 7. મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988નું પ્રકરણ 13 શેના વિશે છે? પ્રકરણ 13 તો એ છે મિત્રો ગુના શિક્ષા અને કાર્યવાહી. ઓપ્શન એ સાચો જવાબ. ચાલો, નીચેનામાંથી કઈ કંડક્ટરની ફરજ અથવા તો ફરજો છે? ચાલો, તો 4 આપણને ઓપ્શન આપી દીધા, ABCD. એમાંથી કઈ કંડક્ટરની ફરજ છે? ચાલો જોઈએ. કાયદેસરનું ભાડું ચૂકવી મુસાફરી કરતા વ્યક્તિને તેના ગંતવ્ય સ્થાન પર ઉતારે તેની તકેદારી રાખવી. આ સાચી વાત છે. મુસાફરોનો સામાન બદલાઈ ના જાય કે ચોરાઈ ના જાય તે અંગેની તકેદારી રાખવી, આ પણ તેની ફરજ છે. ત્યારબાદ કંડક્ટરે ફરજ દરમિયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયત કરેલ ગણવેશ પહેરવો, અને સાચી વાત છે. ઓકે, તો આ તમામ વસ્તુ સાચી છે, તો ફાઇનલ જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આપેલ તમામ. નીચેનામાંથી કઈ કંડક્ટરની ફરજ નથી?
ચાલો, ફરિયાદ નોંધવા મુસાફર માંગે ત્યારે નિયત નમૂનાની ફરિયાદ પોથી આપવી, આ સાચી વાત છે. બેઠક ક્ષમતા કરતાં વધુ મુસાફરોને લઈ જવાની મંજૂરી આપવી, ના આ ખોટી વાત છે ભાઈ. બેઠક ક્ષમતા હોય એટલા જ મુસાફરોની પરવાનગી આપવી જોઈએ. તો ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ બનશે. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો બસ ડેપો પર રિવર્સિંગ પ્રોસિજરના અમલીકરણની જવાબદારી ખાલી જગ્યાની હોય છે. તો મિત્રો એ હોય છે ડેપોના ટ્રાફિક કંટ્રોલરની. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે એઇડ્સનું પૂરું નામ જણાવો. એઇડ્સ, તો એનું પૂરું નામ છે મિત્રો એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. ઓકે, એઇડ્સનું પૂરું નામ થશે. મેલેરિયા કયા મચ્છરના કરડવાથી થાય છે? તો એ થાય છે એનોફિલિસ માદા મચ્છરના કરડવાથી મેલેરિયા થાય છે. સગર્ભા બહેનો કે નાના બાળકો માટે નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિ યોગ્ય નથી? તો એના માટે જે સેફરની જે પદ્ધતિ છે, આ પદ્ધતિ સગર્ભા બહેનો કે નાના બાળકો માટે આ પદ્ધતિ યોગ્ય નથી. ત્યારબાદ પીવીસી સર્ટિફિકેટની મુદ્દત કેટલી હોય છે? તો એ મુદ્દત હોય છે મિત્રો 1 વર્ષ માટેની. સોરી, 1 વર્ષ નહીં, 6 મહિના માટેની. સોરી, કેટલી આવશે? પીવીસીની મુદ્દત કેટલી હશે? 6 મહિના. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો વળાંક નજીક પહોંચો ત્યારે ઓવરટેક કરવું. વળાંક નજીક પહોંચો ત્યારે ઓવરટેક કરવાનું શું છે? માન્ય નથી, મનાય છે. ત્યારબાદ નશો કરીને ડ્રાઇવિંગ કરવું. ઓકે, પ્રાઇવેટ વાહનમાં મંજૂર છે? ના ભાઈ. રાત્રિ દરમિયાન મંજૂર છે? ના ભાઈ. કોઈ પણ વાહનમાં મનાય છે? હા, સાચી વાત. ઓપ્શન ડી સાચો જવાબ. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો પાછળનું દ્રશ્ય જોવાનો અરીસો શા માટે વપરાય છે? પોતાનો ચહેરો જોવા માટે? ના. પાછળથી આવતા વાહનને જોવા માટે? હા, સાચું. તો ઓપ્શન બી ડાયરેક્ટ જવાબ બની જશે. ચાલો, આગળ વાત કરીએ તો જ્યારે વાહનમાં બળતણ એટલે કે પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ ભરતા હોય ત્યારે શેની મનાઈ હોય છે? તો એને ધૂમ્રપાન ના કરવું પડે ભાઈ. ધૂમ્રપાનની સખત મનાઈ છે. ત્યારબાદ નોન ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન સાથે નીચેનામાંથી કયા ડોક્યુમેન્ટ સાથે રાખવાના હોય છે? તો એની મિત્રો આરસી બુક, પીયુસી, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, આ તમામ ડોક્યુમેન્ટ સાથે રાખવા જરૂરી છે. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, આપેલ તમામ. મિત્રો, મજબૂત તૈયારી માટેના મજબૂત એમસીક્યુ પરીક્ષામાં બેઠા પૂછાય એવા સરસ મજાના એમસીક્યુ 3800 કરતાં પણ વધારે મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ માત્ર 150 રૂપિયામાં તમને મિત્રો મળી જશે. આ નંબર ઉપર તમારે 150 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરીને આ જ નંબર ઉપર સ્ક્રીનશોટ મોકલી આપજો. માત્ર મિત્રો 1 થી 2 મિનિટની પેમેન્ટ કરવાની સાથે 1 થી 2 મિનિટની અંદર જ તમને આ પીડીએફ મળી જશે. તો મિત્રો, રાહ શેની જુઓ છો? પરીક્ષાના અંતિમ દિવસોમાં આ પીડીએફ તમારા માટે રામબાણ સાબિત અવશ્ય થશે. તો મિત્રો, પૂરી તાકાત લગાવી દો અને 100% આને એક વખત નજર અવશ્ય ફેરવી લેજો. અને જો તમારે મિત્રો ફક્ત ગુજરાત કરંટની પીડીએફ પરચેસ કરવી હોય, ઓકે, આ કન્ટેન્ટની પીડીએફ તમારે જરૂર નથી, ફક્ત અલગથી પીડીએફ પરચેસ કરવી છે, તો સંપૂર્ણ ગુજરાત કરંટ અફેર્સની પીડીએફ જેમાં 420 કરતાં પણ વધારે મોસ્ટ ટાઈમ એમસીક્યુ સંપૂર્ણ ગુજરાતનું કરંટ અફેર્સ આમાં કવર થઈ જશે તમારું. એ તમે માત્ર 50 રૂપિયામાં પરચેસ કરી શકો છો. ચાલો આગળ. ડ્રાઈવર પોતાનો જમણો હાથ બહાર કાઢી હથેળી નીચેની તરફ રાખી હાથ ઘણીવાર ઉપર નીચે કરે છે ત્યારે શું સંકેત આપે છે? તો મિત્રો, એ સંકેત આપે છે તે વાહન ધીમું કરવાનો સંકેત આપે છે. ઓપ્શન બી. ત્યારબાદ ગિયર વગરના મોટરસાઇકલનું લાયસન્સ મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? તો ઓછામાં ઓછી એના માટે 16 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ. યુટર્ન લેતી વખતે સિગ્નલ કઈ રીતે દર્શાવાય છે? યુટર્ન લેતી વખતે જે સિગ્નલ છે તે જમણી બાજુ વળવાનો વળાંક. ત્યારબાદ જાહેર જગ્યાએ નોંધણી કરાવ્યા વગરના વાહનોનો ઉપયોગ કરવો હોય એ શું છે? ગેરકાયદેસર છે. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ. ચાલો, સ્લાઇડ વિશે વધારાની માહિતી કે કોમેન્ટ લખવા અને જોવા કયા પ્રકારના વ્યૂ વપરાય છે? તો એ માટે મિત્રો વપરાય છે નોટ્સ પેજ વ્યૂ. ચાલો, પાવર પોઈન્ટના કયા ઓબ્જેક્ટના બેઝિક એલિમેન્ટ ફિક્સ્ડ હોય છે?
તે હોય છે મિત્રો સ્લાઇડ. ઓકે મિત્રો, આવા સરસ મજાના કોમ્પ્યુટરના પણ મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમ પીવા આમાં વાત કરીએ તો 1500 જેટલા તો ફક્ત કોમ્પ્યુટરના MCQ છે. 20 માર્ક્સનું કોમ્પ્યુટર પૂછાવાનું છે મિત્રો. આ 1500 મોસ્ટ ટાઈમ MCQ પર નજર ફેરવી નાખો, અવશ્ય તમને 20માંથી જેને કહેવાય 13-14માંથી બેઠા જોવા મળશે. ચાલો આગળ વાત કરીએ. પાવર પોઈન્ટના કયા મેનુમાં સ્લાઇડ લેઆઉટ જોઈ શકાય છે? તો તે જોઈ શકાય છે ફોર્મેટમાં. MS વર્ડમાં ડોક્યુમેન્ટને કેટલા પ્રકારના વ્યૂમાં જોઈ શકાય છે? તે જોઈ શકાય છે મિત્રો 5 પ્રકારમાં. ત્યારબાદ ઓટો ટેક્સ માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? ઓટો ટેક્સ તો જવાબ આવશે મિત્રો Alt+F3. પેરેલલ પોર્ટનો ઉપયોગ કયું ડિવાઇસ જોડવા માટે થાય છે? તો મિત્રો એ થાય છે પ્રિન્ટરને જોડવા માટે, ઓપ્શન બી. ડોટ મેટ્રિક્સ પ્રિન્ટરની ક્વોલિટી શેમાં મપાય છે? તો એ મપાય છે મિત્રો ડોટ્સ પર ઇંચ, ઓપ્શન એ. ચાલો, IPv4 અને IPv6 શું છે? તો આ છે મિત્રો IP એડ્રેસના પ્રકાર છે. 1 સેકન્ડમાં 1000 બિટ્સની ઝડપનો એકમ કયા નામથી ઓળખાય છે? તો મિત્રો એ ઓળખાય છે kbps. કયા પ્રકારની ટોપોલોજીમાં એક જોડાણ કાર્ય ન કરતું હોય તો અન્ય જોડાણોની મદદથી ડેટાની આપ-લે કરી શકાય છે? તો એ કરી શકાય છે મિત્રો મેશ ટોપોલોજીમાં. કયું ઉપકરણ બાઇનરી અંકોને એનાલોગ સિગ્નલમાં રૂપાંતર કરીને ટેલિફોન દ્વારા મોકલી આપે છે? મિત્રો એ છે મોડેમ, ઓપ્શન ડી. ડિજિટલ નેટવર્કિંગ માટેની 2Gમાં ડેટાની ઝડપ કેટલી હોય છે? તો એ ઝડપ હોય છે 1.2 Mbps, ઓપ્શન સી. એક સેલમાં દરેક સેલને શું અજોડ હોય છે? તો એ હોય છે મિત્રો એડ્રેસ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો એક સેલની વર્કશીટમાં એક સેલમાં વધુમાં વધુ કેટલા અક્ષરો લખી શકાય છે? ઓકે, તો એક સેલની જે વર્કશીટમાં એક સેલમાં વધુમાં વધુ 255 અક્ષર લખી શકાય. નીચેનામાંથી શેમાં ફોર્મ્યુલા બાર જોવા મળે છે? તો એ જોવા મળે છે મિત્રો એક્સેલમાં. વર્ડમાં પેરેગ્રાફને જસ્ટિફાઈ કરવા માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? તો એ છે મિત્રો Ctrl+J, ઓપ્શન સી સાચો જવાબ બનશે. ડોક્યુમેન્ટમાં ટેબલના 2 ખાનાને ભેગા કરવા માટે કયો કમાન્ડ વપરાય છે? તો એના માટે મિત્રો વપરાય છે મર્જ સેલ. ત્યારબાદ મેક્રો ચાલુ કરવા માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? ઓકે, મેક્રો ચાલુ કરવા માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? તો એ છે મિત્રો Alt+F8. વર્ડમાં ઓટો સેવમાં વધુમાં વધુ કેટલી મિનિટનો સમય ગોઠવી શકાય છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે 120 મિનિટ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો MS વર્ડમાં હેડર અને ફૂટર કયા લેઆઉટમાં જોઈ શકાય છે? તો એ જોઈ શકાય છે મિત્રો પ્રિન્ટ લેઆઉટમાં. ઓકે, જે હેડર અને ફૂટરને પ્રિન્ટ લેઆઉટમાં જોઈ શકાય છે. ભરૂચ વિભાગના બસની ઓળખ નર્મદા, તો ભુજ વિભાગના બસની ઓળખ શું? કચ્છ. GJ17 એટલે કયો જિલ્લો? ઓકે, GJ17 કયા જિલ્લાનો RTO કોડ છે? તો એ છે મિત્રો પંચમહાલ જિલ્લાનો. GJ17 પંચમહાલ. AC સ્લીપર અને વોલ્વો બસમાં સીટોની સ્થિતિ ખાલી જગ્યા પ્રકારે હોય છે. તે હોય છે મિત્રો 2x1. 2 સેવાઓ વચ્ચે વિરામનો સમય ઓછામાં ઓછો ખાલી જગ્યા કલાકનો હોઈ શકે. ઓકે, તો એ આવશે મિત્રો 2 કલાક. GSRTC કાઉન્ટર પરથી ખરીદેલી ટિકિટ ખોવાઈ જાય તો શું કરવું પડે? તો જવાબ આવે મિત્રો નવી ટિકિટ ખરીદવી પડે. ઓકે, નવી ટિકિટ ખરીદવી પડે ફરજિયાત.
ત્યારબાદ કરંટ ટિકિટ બુકિંગ વિશે નીચેનામાંથી શું સાચું છે? ચાલો આપણને 4 ઓપ્શન આપી દીધા, તેમાંથી શું સાચું છે તે પસંદ કરવાનું છે. ચાલો, ટ્રીપ સીટની પ્રિન્ટિંગ પછી મુસાફરોને કરંટ બુકિંગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે. આ સાચી વાત છે. કરંટ બુકિંગ અંતર્ગત બુક કરાયેલ ટિકિટ માટે કોઈ વધારાનો ચાર્જ લાગતો નથી. આ પણ સાચું છે. કરંટ બુકિંગ અંતર્ગત બુક કરાયેલ ટિકિટ રદ ન થઈ શકે. આ પણ સાચી વાત છે. તમામ સાચા છે. તો ફાઇનલ જવાબ આપણે આવશે ઓપ્શન ડી, આપેલ તમામ સાચા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ દ્રષ્ટિહીન વ્યક્તિ ખાલી જગ્યા બસ સિવાય તમામ પ્રકારની બસમાં પાસની સુવિધા મેળવી શકે છે. તો જવાબ આવશે લક્ઝરી બસ સિવાય. ત્યારબાદ ટ્રંક બેગ પર ગુજરાત નિગમનો ખાલી જગ્યા રંગનો લોગો હોય છે. ઓકે, ટ્રંક બેગ પર ગુજરાત નિગમનો સફેદ રંગનો લોગો હોય છે મિત્રો. ઓકે, યાદ રાખજો મિત્રો, નિગમનો લોગો પૂછ્યો છે. ફક્ત મિત્રો એવું પૂછે કે ભાઈ ટ્રંક જે બેગ હોય છે એમાં ભૂરો રંગ હોય, આમાં શેમાં હોય? ભૂરો રંગ હોય. તેમાં જે ગુજરાત નિગમનો સફેદ લોગો હોય. અને આ જે ટ્રંક બેગ જે છે તે એલ્યુમિનિયમની બનેલી હોય છે. શેની બનેલી હોય છે? એલ્યુમિનિયમ. તો આપણે યાદ રાખશું. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ. એક મુસાફર પ્રતિ સ્ટેજ 10 રૂપિયા ચૂકવી 12 કિલોમીટર મુસાફરી કરે છે, તો તેમણે કેટલું ભાડું ચૂકવ્યું હશે? આપણે મિત્રો જાણીએ છીએ કે ભાઈ 6 કિમી બરાબર 1 સ્ટેજ થાય. ઓકે, તો 12 કિલોમીટર બરાબર કેટલા સ્ટેજ થાય? આનો ચોકડી ગુણાકાર કરો તો મિત્રો કેટલા સ્ટેજ આવે? 12 ભાગ્યા 6 એટલે 2 સ્ટેજ થાય. ઓકે, અને મુસાફરી ભાડાનું મિત્રો સૂત્ર શું છે? 2 સ્ટેજ આપણે અહીં લખી નાખીએ. મુસાફરી ભાડાનું સૂત્ર આપણે લગાવશું. મુસાફરી ભાડું બરાબર મુસાફરોની સંખ્યા. મુસાફરોની સંખ્યા મિત્રો કેટલી છે? 1 મુસાફર એટલે 1 ગુણ્યા સ્ટેજ. સ્ટેજ કેટલા છે? 2 ગુણ્યા સ્ટેજ દીઠ ભાડું કેટલું છે મિત્રો? 10 રૂપિયા. તો 10 કરો મિત્રો આનો ગુણાકાર. જવાબ આવે મિત્રો 20. તો જવાબ આવશે મિત્રો 20 રૂપિયા, ઓપ્શન ડી. 4 પુખ્ત વયના મુસાફરો 99 કિલોગ્રામ લગેજ સાથે મુસાફરી કરે છે, તો તેમણે લગેજનો ચૂકવવું પડતું ભાડું જણાવો. તો આપણને મિત્રો ખબર હોવી જોઈએ કે એક વ્યક્તિ પોતાની સાથે 25 કિલોગ્રામ સુધીનું જે લગેજ હોય ફ્રી હોય. ઓકે, તો ટોટલ આમાં વ્યક્તિઓ કેટલા છે? 4 વ્યક્તિઓ છે. તો એવું સમજી શકાય કે જે 100 કિલોગ્રામ સુધીનું જે લગેજ છે તે ફ્રીમાં આવશે. અહીં તો ફક્ત 99 જ કીધું છે, તો 1 પણ રૂપિયો તેમણે ભાડું ચૂકવવું પડશે નહીં. ઓપ્શન ડી. ચાલો, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન. નીચે આપેલ સંધિ માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. માતૃ પ્લસ અનુમતિ. તો જવાબ બનશે મિત્રો માત્રનુમતિ. માત્રનુમતિ, ઓપ્શન સી. અલંકાર ઓળખાવો. એની આંખમાં અજંપાનો દરિયો હતો. આમાં અલંકાર મિત્રો કયો અલંકાર બનશે? આ બનશે રૂપક અલંકાર. ઓકે, ઉપમેયની સરખામણી ઉપમેય સાથે જ કરવામાં આવે છે. એક મૂર્ખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પૂજ્ય દેવ. છંદ ઓળખાવો. આ છંદ છે મિત્રો ચોપાઈ છંદ. કયો છંદ છે? ચોપાઈ છંદ છે. ચોપાઈ છંદમાં જે છે દરેક ચરણમાં 15 માત્રા હોય છે. તો ગણશો તો દરેક આ બંને ચરણમાં 15 માત્રા મિત્રો થાય છે. ચાલો આગળ વાત કરીએ તો ઘડો લાડવો શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. ઘડો લાડવો, આ સમાસ બનશે મધ્યમ પદલોપી સમાસ. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન. તેણે મારો હાથ દબાવ્યો. વાક્યમાં વિશેષણ શોધો. તેણે મારો હાથ દબાવ્યો. કેનો હાથ? મારો હાથ. તો આવ્યો મારો શબ્દ અહીં વિશેષણનું કામ કરે છે. જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન એ. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો અલંકાર તેજુરીમાં રાખવામાં આવ્યા. રેખાંકિત શબ્દમાં ક્રિયા વિશેષણનો કયો પ્રકાર છે? તેજુરીમાં. તેજુરીમાં. તો આ કયો મિત્રો કયું ક્રિયા વિશેષણ બનશે? તો એ બનશે સ્થળવાચક. નીચેનામાંથી કઈ જોડણી ખોટી છે? જો મૂર્તિ શબ્દની જોડણી તો સાચી છે. માનસિક શબ્દની જોડણી પણ સાચી છે. રાજકીય શબ્દની જોડણી સાચી. તીર્થધામ શબ્દની જોડણી ખોટી. ઓકે, તીર્થધામ આવી રીતે આપણે લખતા હોઈએ છીએ. ઓકે, અહીં ઈ જે છે એ દીર્ઘ આવશે.
ચાલો ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન 78, નીચે પૈકી ખભો શબ્દનો સામાનાર્થી શબ્દ કયો છે? ખભો. ખભો શબ્દનો મિત્રો સામાનાર્થી શબ્દ થશે અંશ, ઓપ્શન સી. ભૂચર શબ્દનો વિરોધી શબ્દ આપો. ભૂચર શબ્દનો વિરોધી થશે ખેચર. શું થશે? ખેચર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન, કોઠે પડવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. તો કોઠે પડવું એટલે જવાબ આવશે સ્વાભાવિક થઈ જવું. મિત્રો કંડક્ટર સ્પેશિયલ પરીક્ષાના છેલ્લા દિવસોની અંદર ખાસ અગત્યનું ઉપયોગી મટીરિયલ જો પરચેસ કરવા માંગતા હો તો માત્ર 150 રૂપિયાનું અહીં આપેલ નંબર ઉપર 150નું પેમેન્ટ કરીને આ જ નંબર ઉપર સ્ક્રીનશોટ મોકલી આપજો તો MCQ મળી જશે. આગળ આપણે વાત કરી ચૂક્યા શું આની વિશેષતાઓ છે, કેવી રીતે આ બનાવવામાં આવ્યા છે. તો ખાસ મિત્રો એટલું જ કહી મિત્રો 100% પરીક્ષામાં તમને ફાયદો થશે એની 100% ખાતરી છે. ચાલો ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો અવર કોલેજ પ્રોફેસર ગેવ ખાલી જગ્યા ઇમ્પોર્ટન્સ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ હોર્ટિકલ્ચર. આર્ટિકલ લગાવવાનો છે મિત્રો, તો અહીં મિત્રો આર્ટિકલ લાગશે એન, ઓપ્શન બી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન વાત કરીએ તો ગીવ એન્ટોનિયમ ઓફ પ્રોસ્પેરિટી. ઓકે, પ્રોસ્પેરિટી શબ્દનો આપણે એન્ટોનિયમ વિરોધી શબ્દ મિત્રો આપવાનો છે. તો મિત્રો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, પોવર્ટી. ઓકે, પ્રોસ્પેરિટી એટલે સમૃદ્ધ વ્યક્તિ અને પોવર્ટી એટલે ગરીબાઈ. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો પાયસ. આ પાયસ શબ્દનો મિત્રો સિનોનિયમ સામાનાર્થી શબ્દ આપવાનો છે પાયસ. ઓકે, પાયસ એટલે મિત્રો પવિત્ર એવું થાય એનો અર્થ, તો આનો સામાનાર્થી શબ્દ થશે અનહોલી. ઓકે, શાયદ ચાલો અપવિત્ર લગભગ અર્થ થાય છે. હી ખાલી જગ્યા કેન કમ્પ્લીટ ધ વર્ક. તો જવાબ બનશે અહીં હિમસેલ્ફ. આઈ વુડ લાઈક ટુ બાય ખાલી જગ્યા સુગર પ્લીઝ. તો ત્રણમાં જવાબ બનશે સમ. ધ કિંગ વિથ હિઝ મિનિસ્ટર્સ ખાલી જગ્યા ટુ બી પ્રેઝન્ટ. તો મિત્રો જવાબ બનશે અહીં હિઝ. આઈ ખાલી જગ્યા માય મધર. તો આમાં જવાબ બનશે આઈ એમ હેલ્પિંગ માય મધર. આઈ શેલ ગેટ માય બ્રધર. આઈ શેલ ગેટ માય બ્રધર ખાલી જગ્યા ધ ટિકિટ્સ ફોર મી. ઓકે, તો કોઝલ વર્બમાંથી મિત્રો પ્રશ્ન છે. અહીં જે છે ગેટ પછી મિત્રો કયો શબ્દ આવશે? 2+V1 આવશે. તો જવાબ બનશે મિત્રો ટુ બાય, ઓપ્શન બી. ખાલી જગ્યા અ ડોક્ટર સી ઇઝ અ નોવેલિસ્ટ. ઓકે, ડોક્ટર ઉપરાંત તે એક જે છે નોવેલિસ્ટ પણ છે. તો આમાં જવાબ બનશે મિત્રો બિસાઇડ્સ, ઓપ્શન બી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે ગીવ ઓપોસાઇટ જેન્ડર ફોર કોલ્ટ. તો અહીં જવાબ બનશે મિત્રો ફિલી, ઓપ્શન એ. ચાલો મિત્રો છેલ્લો આપણો વિભાગ છે તે છે મિત્રો ગણિત રીઝનિંગનો 10 માર્ક્સનું. 1 થી 200 સુધીમાં 5 થી ભાગી ન શકાય તેવી કેટલી સંખ્યાઓ આવે? 1 થી 200 સુધીમાં. તો આપણે મિત્રો ઉલટું વિચારીએ, 1 થી 200 સુધીમાં 5 થી ભાગી શકાય એવી કેટલી સંખ્યાઓ આવે? તો વાત કરીએ 1 થી 50માં ટોટલ 10 સંખ્યાઓ આવે. 1 તો 50 થી 100 સુધીમાં બીજી 10 સંખ્યાઓ. ઓકે, એવી રીતે મિત્રો વાત કરીએ તો 1 થી કરીને 200 સુધીમાં ટોટલ જેને કહેવાય કે 40 સંખ્યાઓ મિત્રો એવી આવે જેને 5 થી ભાગી શકાય. તો બાકીની 160 ને ન ભાગી શકાય. તો જવાબ શું આવે? 160. 4 અંકની સૌથી મોટી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ છે? તો મિત્રો આમાં જવાબ જે છે તે આવશે 9801. ઓકે, 4 અંકની સૌથી મોટી આ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, 99નો વર્ગ છે આ. ઓકે, તો આ મિત્રો ડાયરેક્ટ પણ પૂછાઈ શકે, યાદ રાખી લઈશું. 50.5% અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવો. તો સિમ્પલ વસ્તુ છે મિત્રો, 50.5 આપણે ભાગ્યા આપણે 100 કરશું ટકાના, તો 2 શૂન્ય હજી આમ આગળ ખસી જશે. તો જવાબ શું બનશે? 0.505, ઓપ્શન એ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે 4 આંકડાની મોટામાં મોટી સંખ્યા શોધો જેને 12, 18, 21 અને 28 વડે નિશેષ ભાગી શકાય.
તો મિત્રો આ પ્રશ્નને જવાબ ઉપરથી કરવાનો રહેશે. ઓકે, 12 વડે કોને ભાગી શકાય? જેને 4 અને 3 વડે ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 12 વડે પણ ભાગી શકાય. તો પેલું જ આપણે 4 અને 3 વડે ચેક કરાય. ઓકે, જો તમે 4 વડે મિત્રો ચેક કરવા જાઓ તો ઓપ્શન સી ને 4 વડે ના ભાગી શકાય. છેલ્લા 4 નીચે આવી તો મને આવડતી જશે. એવી રીતે 3ની વાત કરીએ તો 3માં મિત્રો વાત કરીએ તો જે ઓપ્શન એ છે એને 3 વડે નહીં ભાગી શકાય. તો આટલા હવે 2 ઓપ્શન રિમૂવ થઈ ગયા. હવે ઓપ્શન બી અને ડી વધ્યો. એવી રીતે 18માં 9 અને 2 ની ચાવી મિત્રો ચેક કરવાની. ઓકે, તો 9 અને 2 વડે પણ બંને સંખ્યાને ભાગી શકાય છે. તો 12 ચેક થઈ ગયું, 18 ચેક કર્યું. હવે 21ને ચેક કરો. 21માં શું ચેક કરવાનું? 7 અને 3 ચેક કરવાના. તો 3 તો ચેક થઈ ગયા છે, હવે 7ને ચેક કરો. તો પછી આ 9 અને 7 વડે ના નિશેષ ભાગી શકાય એટલે ઓપ્શન ડી નીકળી ગયો. તો જવાબ વધ્યો ઓપ્શન બી, જવાબ સાચો જવાબ મળશે. પ્રત્યેક 3 ક્રમિક પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર ખાલી જગ્યા વડે વિભાજ્ય છે. પ્રત્યેક 3 ક્રમિક પૂર્ણાંકો કયા કયા થશે? 1, 2 અને 3. એનો ગુણાકાર કેટલો થાય મિત્રો? 6. જવાબ આવે ઓપ્શન સી 6. ચાલો, 10 પ્રાપ્તાંકોની સરાસરી 12 થાય છે. તે પૈકી એક પ્રાપ્તાંક ભૂલથી 12ને બદલે 21 લેવાઈ ગયો. તો સાચી સરાસરી શોધો. તો મિત્રો આ કુલ સંખ્યા કેટલી થશે? 10 પ્રાપ્તાંકોની સરાસરી 12 છે. તો 10 ગુણ્યા 12 એટલે 120 થશે. હવે જો સાચી સંખ્યા હતી 12, તો સાચી સંખ્યાના અંદર એડ કરો અને લેવાઈ કેટલી ગઈ? 21 લેવાઈ ગઈ. તો 21ને બાદ કરો. તો 3 સાદુરૂપ આપો. તો 120 + 12 એટલે 132. 132માંથી 21ને બાદ કરો. જવાબ આવે 111. ઓકે, 111 ભાગ્યા કુલ સંખ્યા કેટલી છે? 10. તો 11.1 જવાબ બને ઓપ્શન ડી. ચાલો, એક માહિતીનો મધ્યક 83 છે. જો દરેક પ્રાપ્તાંકમાં 4 ઉમેરી 5 વડે ભાગવામાં આવે તો નવો મધ્યક કેટલો થશે? એક માહિતી મધ્યક કેટલો છે? 84 છે. હવે 83 છે. 83માં 4 ઉમેરો તો 87 થાય અને 87ને 5 વડે પછી ભાગો. 87 ભાગ્યા 5 નો તમે ભાગાકાર કરશો તો તમને ડાયરેક્ટ જવાબ મળશે 17.5. કોઈ પણ સંખ્યાને 5 વડે ભાગવાની હોય તો આ સંખ્યાને શું કરવાના? ડબલ કરી દેવાના અને 1 પોઈન્ટ મૂકી દેવાના. 87ના ડબલ કેટલા થાય? 174 અને 1 પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો. આવી રીતે તમે કરી શકો. ચાલો, કોઈ સંખ્યાના 60%માંથી 60 બાદ કરતાં પરિણામ 60 મળે છે તો તે સંખ્યા કઈ? કોઈ સંખ્યા એટલે x ના 60%માંથી એટલે 60 ભાગ્યા આપણે 100 કરીએ. ઓકે, કોઈ સંખ્યા દાખલા તરીકે x છે એના 60%માંથી 60 બાદ કરતાં પરિણામ શું મળે છે મિત્રો? 60 મળે છે. બસ તો મિત્રો આવી રીતે આનું સાદુરૂપ ડાયરેક્ટ આપી દેજો. જવાબ આવશે આમાં 200. ચાલો, એક સેલ્સમેન એક ખુરશી 3000માં ખરીદીને 2700માં વેચે છે તો તેને કેટલી ખોટ ગઈ હશે? સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, 300 રૂપિયાની ખોટ જાય અને આપણે ટકામાં જણાવવાનું છે. તો 3000 ઉપર 300 રૂપિયાની ખોટ ટકા શોધવા છે એટલે ગુણ્યા 100 કરવા પડે. પૂર્ણાંક ગુણ્યા 100 એટલે ટકા મળે આપણને. તો 2 0 જશે, અહીંથી 2 0 જશે, 1 0 અહીંથી ગયો, 1 0 અહીંથી ગયો, 3 3 ઉડી જશે. શું જવાબ આવે? 10%. ચાલો, છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે. શ્રેણી પૂર્ણ કરવાની છે આપણે. 3, 12, 28, 53. ચાલો, 3માંથી મિત્રો 12 કેવી રીતે થાય છે જુઓ જરા. તો +9 થાય છે. 12માંથી 28 કેવી રીતે થયા? તો +16 થઈ રહ્યા છે અહીં. 28માંથી 53 કેવી રીતે થયા? +25 થયા. તો સિમ્પલ વસ્તુ છે. 9, 16, 25 વર્ગ છે મિત્રો. તો હવે આમાં 36 એડ કરવાના. 53 + 36 થશે મિત્રો 89. તો મિત્રો આ તો આજનું મોડેલ પેપર. કેવું રહ્યું મોડેલ પેપર અવશ્ય કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. 100માંથી કેટલા માર્ક્સ આવ્યા? ઓકે, તો મિત્રો 100માંથી કેટલા માર્ક્સ આવ્યા અવશ્ય કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી દેજો. હવે છેલ્લા મિત્રો 2 દિવસ બાકી રહ્યા છે. આપણે મોડલ છેલ્લા હવે 2 મૂકી દેશું. અને PDF જો પરચેસ કરવા માંગતા હો તો અવશ્ય આમાં એક વખત નજર તમે ફેરવી લેજો. ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે. PDF પરચેસ કરવા માંગતા હો તો 63 520 79 240 આ નંબર ઉપર 150 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરીને સ્ક્રીનશોટ મોકલી આપજો. માત્ર 1 થી 2 મિનિટમાં તમને આ મટીરિયલ પ્રાપ્ત થઈ જશે.